दर्शक बंधु प्रेमराज बारिक वीरेश स्वाई अमूल्य स्वाई एमानंकर ना आपनक पाई अजणा सरकारी खाता खतियाना रे एमानंकर ना रही एमाने बरगढ़ जिलार जड़े जड़े चाषी हेले जो जमी आधार रे एमानकु चाषीर परिचय पत्र मिली ता हेउची सरकारी जमी जलसेचन विभाग जमी को चाषी जमी दर्शाई एमानक ना रे चाषी परिचय पत्र प्रस्तुत करा जायछि आउ यही चाषी परिचय पत्र को दर्शाई लक्ष लक्ष टंकार चंचकता होइतिबार अभियोग होइछि। फॉर ओडिशा पोर्टाल रे मिलिथिबा सूचना आधार रे एही तथ्य सामना को आसीछि। सामाजिक अनुष्ठान फॉर ए संपर्क रे प्रेस कॉन्फ्रेंस रे अभियोग आनिछि। नकली चाषी परिचय पत्र देई किभଳି कोटी कोटी टंकार धान को हड़प करा जायछि टंका को सरकारी कर्मचारी एवं आरएमसी कर्मचारी माने मिल्क मालिक माने किभଳି हड़प करिसंती सेति नै बड़ धरणर अभियोग आछि। केवल सेतिक नुहे सरकारी जमी खाली पड़िथिबा जमी पंजीकरण पई आवेदन होइथिबा चाषींकर जमी को दर्शाई नकली चाषी परिचय पत्र प्रस्तुत करा जाई धान किना जायछि। किछि दिन पूर्व आपण देखिथिबे 25 वर्षर पुराना स्कूटर रे 24 टन जाए धान परिवहन होइतबार अभियोग होइतिला। मोटरसाइकिल को भारी जान दर्शाई हजार हजार क्विंटल धान किना जायछि बोली दर्शा जायतिला जेउथिरे प्राय 100 कोटी टंकार दुर्नीति होइतबार अभियोग होइछि। गत रवि ऋतु रे जेउ भली धान किनारे दुर्नीतिर अभियोग आसीतिला ठीक सेही भली अभिनव उपाय रे खरीफ धान किनारे एही भली चक्रांतर अभियोग आसीछि। एही दुईटी घटना रे मिल मालिक आरएमसी कर्मचारी समवाय समितिर कर्मचारी मानकर भूमिका संदेह रही कारण तत्वावधान में धान किना प्रक्रिया चले। दर्शक बंधु ए होउची पश्चिम ओडिशार एक खबर जो खबर टी चाषी मानक पाई एक दुर्भाग्य आनिछि। आम सहित अछंती इंजीनियर देवव्रत मिश्र जे फाइट एंड राइट अनुष्ठान सभापति जे संपर्क अभियोग आनिछन्ती। श्रीत मिश्र आपन को स्वागत करूची जानिया पई चाहिबे किभଳି ये दुर्नीति सब घटी कौन खबर रही आपन पाखरे। देखो तो आज्ञा जिते बेले आमे गत खरीफ सीजन रे भी जिनस आमे मार्क करथलु जे गोटे चाषी जिते बेले धान कार्ड पई प्रथमे अप्लाई करे सेते बेले तार जिते धान आरंभ करे सेते बेले अप्लाई करे किंतु धान कार्ड जिते बेले अप्लाई करे ताको बहुत चाषी अछंती जे मन को धान कार्ड मिले नाही। तार कारण होची तांको बदल रे से धान कार्ड बदल रे ताको तार जो डाटा देई थाए ताको न देकी ताको हैक करिकी जो समवाय समिति माने अछंती बा जो माने आपनकर से तांकर स्टाफ अछंती समा ताको हैक करी समाने तांको समाने डुप्लीकेट कार्ड दलाल माध्यम रे तयारी करूछन और ताको सही जो डुप्लीकेट कार्ड उडा बाहर करूछंती जे सही डुप्लीकेट कार्ड रे सही डुप्लीकेट कार्ड किए बाहर करूची नकली चाषींकर परिचय पत्र किए तयारी करूची। एक्चुअली समवाय समिति एबे दायित्व करूची 2008-9 रु आपण आगुरु अलगा किना होतला 2008-9 रु समवाय समिति माने किनछन। हां ए समवाय समिति माने एई बडी डुप्लीकेट चाषी तयारी करूचंती। समवाय समिति को दायित्व दिया है सेमाने चाषी परिचय पत्र देवे और चाषी परिचय पत्र अनुसार सेमाने किए केते धान बिकी पारिबो तार गोटे सेमाने फिक्स करिवे सेही परिचय पत्र अनुसार सेमाने मार्केट दियाते चाषी माने धान बिकिबे किंतु प्रकृत रे कोन होची जितबेले चाषी तार अप्लाई करूची कार्ड ताकू कार्ड बहुत चाषी को दिया जाओ नहीं बा जेमान को तांकर सपोज 10 एकड़ बा 12 एकड़ की तांको 2 एकड़ बा 3 एकड़ रे दउचंती बाकी गुडा को सेटा को हैक करूचंती से हैक करी डाटा को सेमाने दलाल मान को माध्यम रे टैक्स बा जो समवाय समिति रो संपादक और सभापति गुडा अछंती जो कर्मचारी गुडा अछंती सेमाने दलाल संगे मिसिकी ताको डुप्लीकेट कार्ड बना जाय। तो केते कोटी टंकार धान दुर्नीति हेछि नकली चाषी को तालिका तयारी करा जाई ए पैसा को हड़प करा जायछि ए संपर्क रे केते कोटी टंकार दुर्नीति हेछि बोली आपण अभियोग आनुचंती। देखंतु आमे जेतेबेले मात्र 2 मासर डाटा मागितलु 2 मासर डाटा मागितलु 2 मासर डाटा रे आमे मात्र 58टी टैक्स गत थर खिलिछि 58टी सोसाइटी और सेतिरो मात्र 4टी सोसाइटी 2 मासर डाटा को आमे एनालिसिस करथुरु और सेतिरो एनालिसिस रे आमे 100 गाड़ी पाइछु जो आपण जानिथिबे 100 गाड़ी पाइचंती। अर्थात आमे जो खबरटी प्रसारण करितलो जे स्कूटर रे टन टन धान बुआइतला एई बडी केते खबर आपनका पाखरे अछि
ଯେ ଏଇଭଳି ସ୍କୁଟର ମୋଟରସାଇକେଲ ରେ ଟନ ଟନ ଧାନ ବୁହାଇଛି। ଏମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଧାନଟା ଡାଇରେକ୍ଟ ବିଲ୍ ରେ ପକେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଦଲାଲ ମାନେ ଅଣ୍ଡର ରେଟ୍ କିଣିକି ଚାଷୀଙ୍କଠୁ। ସେଇ ଯୋଉ ଦଲାଲ କିଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ସେମାନେ ରେଗୁଲାରାଇଜ କରୁଛନ୍ତି। ରେଗୁଲାରାଇଜ କରିବା ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡି ନମ୍ବର ସେମାନେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ କୌଣସି ସ୍କୁଟର ୱାର୍ଲଡରେ ବାହାରି ନାହିଁ ଯେ 24 ଟନ୍ ସେ ବୋହିବ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଟର 24 ଟନ୍ ଧାନ ବୋହିଛି। ନମ୍ବର ହେଲୋ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ସ୍କୁଟରରେ 24 ଟନ୍ ଧାନ ବୁହାଇଛି। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ନମ୍ବର ଦଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍କୁଟର ନମ୍ବର ମୋଟର ସାଇକେଲ ନମ୍ବର ଏପରିକି ଯୋଉ ଗାଡି କବାଡିକୁ ପଳେଇଗଲାଣି ବା ଭୂତ ଗାଡି ହେଇଗଲାଣି ସେଇ ନମ୍ବର ଏମିତି ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ନମ୍ବର। ତ କେତେ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥାଏ ଆମେ ଗୋଟେ ଆକଳନ କରୁଛୁ ଯଦି 4ଟା ସୋସାଇଟିରେ ଏହି ପ୍ରକାର ହେଇଛି, ଯଦି 58ଟା ସୋସାଇଟିକୁ କାଲକୁଲେସନରେ ନିଆଯିବ ତାହେଲେ 100 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲା ହେଇଛି। ଅଣ୍ଡର ରେଟ୍ରେ କିଣା ହେଇକି ଯୋଉ ଅଣ୍ଡର ରେଟ୍ର ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି 300 ଟଙ୍କାର ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ଧାନ ରେଟ୍ରେ, ତାକୁ ଯଦି କାଲକୁଲେସନ ନେବା ତାହେଲେ ଏହା 100 କୋଟିରୁ ଟପିଯିବ। 100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟପିଯିବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀତ ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଶ୍ରୀତ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା। ଶ୍ରୀତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏବଂ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯେତେବେଳେ ନକଲି ଚାଷୀମାନେ ଧାନର ସୁବିଧା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମିଲ୍ ମାଲିକ ଏବଂ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନେ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା କରି ଲୋକଙ୍କର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାକୁ ନିଜ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଏତେ ବଡ ଦୁର୍ନୀତିର ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି କି ଶ୍ରୀତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ ଅଭିଯୋଗ ଉଠିଲା, ବିଧାନସଭାରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା। ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ ବିଧାନସଭାରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଛି ଏହାର ଉଚିତ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ କନଭିନ୍ସ ଏଇଭଳି ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଶ୍ରୀତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ? ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କନଭିନ୍ସ ସତରେ ଏଇଭଳି ଏକ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଯୋଉଥିରେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ଲୁଟ୍ ହୋଇଛି? ନା ଅଭିଯୋଗଟା ଯେତେବେଳେ ଉଠିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଦନ୍ତ ହେବାର କଥା। ସେଇଟା ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଏବଂ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ସନାଲି ଭେଟିକି ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛି ଏବଂ ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମୋତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିଛି ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଖବର ଶ୍ରୀତ ସୁଭାଷ ଚୌହାନ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ନକଲି ଚାଷୀ ମାନେ କିଭଳି ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ କିଭଳି ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଶ୍ରୀତ ସୁଭାଷ ଚୌହାନ। ପଞ୍ଜୀକରଣଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ବିଧାନସଭାର ପରିସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସକ ଦଳର ଲୋକମାନେ ଚାଷୀକୁ ଅଣଚାଷୀ ଏବଂ ଅଣଚାଷୀକୁ ଚାଷୀ କରିକିରି ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସରକାରୀ ଦଳର ହାତ କୋଉଠି ରହିଛି? ଆପଣ ଯେତେ ପ୍ୟାକ୍ସ ଅଛି, ସୋସାଇଟି ଅଛି, ସବୁଠି ତାଙ୍କର ହିଁ ଦଲାଲ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କେବଳ କ୍ରାଇମ ବ୍ରାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହଁ, କାରଣ ଏମାନେ ବି ସରକାରୀ ଦଳର। ତେଣୁକରି ଗୋଟେ ଜୁଡିସିଆରୀ ଇନକ୍ୱାରି କିମ୍ବା ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତର କିମ୍ବା ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଶ୍ରୀତ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, 3 ଜଣଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। 3 ଜଣ 8 ଜଣଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସରି, ଦେବେଶ ବାବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦଳ କୋଉଠି କଣ କରୁଛି। ମୁଁ ମୋର ଭାଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ 66ଟା ସୋସାଇଟି ଭିତରେ 95% ସୋସାଇଟିର ଦଲାଲ ସବୁ ତାଙ୍କର ହିଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦୁର୍ନୀତିର ମୂଳ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଦେବେ ସବୁ। ଶ୍ରୀତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଓକେ, ଶ୍ରୀତ ସୁଭାଷ ଚୌହାନ, ତ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ନକଲି ଚାଷୀର ଯୋଉ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି କିଭଳି ହଉଛି, ପଛର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟୋରି କଣ? ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ସୋସାଇଟିକୁ ଯିବେ, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରୋଫର୍ମା ଅଛି, ସେ ପ୍ରୋଫର୍ମା ଆଧାରରେ ଯୋଉ ସଫ୍ଟୱେର ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡେଭଲପ କରିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଉ ସଫ୍ଟୱେର ଦେଇଛି ସେଥିରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ହେବା କଥା ଏବଂ ସେଥିରେ ଆର୍ଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ହଉଛି ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସେଟାକୁ ତଦନ୍ତ ନ କରିକିରି ଯୋଉମାନେ ସୋସାଇଟି ଗୁଡାରେ ଦଲାଲ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ରହିଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ
କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଚାଷୀର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଚାଉଳ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଦଲାଲି ଭୂମିକା ଯୋଉ ଅଛି ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଅଛି ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଚେନ୍ କାମ କରୁଛି ଆଉ ଏ ଚେନ୍ ଦୁର୍ନୀତି କେମିତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦୂରରେ ରଖାଯିବ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି କରାଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଓକେ ଶ୍ରୀତ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀତ ସୁଭାଷ ଚୌହାନ ପ୍ରକୃତରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତାମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି କି? ବିଲକୁଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ମିଥ୍ୟା କଥା। ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନରେ ଆଇନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯଦି ଯିଏ ବି ଦଳୀୟ ଲୋକ ଥିଲେ ବି ସେମାନଙ୍କୁ ଛଡାଯିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଏବଂ 8 ଜଣଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରା ସରିଲାଣି ସୁଭାଷ ବାବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମାନ୍ୟବର ଦେବେଶ ବାବୁ ଆମର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ମହାଶୟ ସେ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ। ମୁଁ ଅନେକ କଥା କହୁନାହିଁ ସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଅଛନ୍ତି ତେଣୁକରି କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ନୀତି ଚାଲିଛି ସେ ଦୁର୍ନୀତି ସେ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ। ଆପଣ ଦୁର୍ନୀତିର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଶ୍ରୀତ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଶୁଣନ୍ତୁ ବଡ ଭାଇଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ବି ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ରହିଛି। ଯଦି ଯିଏ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥାଆନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ବି ସମ୍ପୃକ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଅଲରେଡି ଆମର ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ସେଭଳିଆ କିଛି କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀତ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବଡ କଥା ହେଉଛି ତଦନ୍ତ ହେଇକରି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହବ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଇଭଳି ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିବାର କାରଣ କଣ? ଏ ସ୍କୁଟରରେ ଟନ ଟନ ଧାନ ବୁହା ହଉଛି, ମିଛ ଗାଡି ନମ୍ବର ପକେଇ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏ କାମ ଚାଲିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା କାହିଁକି ଆମେ ରୋକିପାରୁନେ? ଆର କାରଣ କଣ? ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ 2001-2 ମସିହାରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରେଡର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଫାର୍ମର୍ସ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କାର୍ଡ ଦିଆଗଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ କିଛି ନା କିଛି ସେ ଜାଗାରେ ମୋଡିଫିକେସନ କରାଯାଉଛି ଅଲ୍ଟରନେସନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତି କମୁନି କାହିଁକି? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଦୁର୍ନୀତି କମୁନି କାହିଁକି? ନାଇଁ ଯେତେବେଳେ 2002ରେ ଅଣ୍ଡରଗ୍ରେଡର ସମସ୍ୟା ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ ନୂଆ ନୀତି ନିୟମ ଆଣି ତାକୁ ଆମେ ଡାଇଲ୍ୟୁଟ୍ କରିକି କେମିତି ଚାଷୀ ଠିକ ହିସାବରେ ତାର ପ୍ରାପ୍ୟ ପାଇବ ଠିକ ହିସାବରେ ତାର ମଣ୍ଡିକୁ ଧାନଟା ଯିବ ସେ ସିଷ୍ଟମରେ ବହୁତ ସୁଧାର ହେଲାଣି। ଜମିନ ଆସମାନର ସୁଧାର ତ ଏତେ ସୁଧାର ଆସିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଟରରେ 24 ଟନ ଧାନ ବୁହା ହଉଛି। ଆଉ କି ପ୍ରକାର ଆପଣ ଆଣିଛନ୍ତି ସୁଧାର? ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଯାହା ଆପଣ ତ 8 ଜଣଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିସାରିଲେଣି। ତାମାନେ ତଦନ୍ତ କହୁଛି ଯେ କିଛି ନା କିଛି ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି। ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏରିଆରେ ସେଇ ଜିନିଷ ବାହାରିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆହୁରି ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାର। ଓକେ ଆହୁରି ତଦନ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସୁଭାଷ ବାବୁ। ମନୋରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆଜି ବି ଧାନ କିଣା ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଆଜିକାର ତାରିଖରେ ଯୋଉ ଧାନ କିଣା ହେଇଛି ଆଜି ବି 40ଟା ସ୍କୁଟରର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି। 40ଟି ସ୍କୁଟରରେ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ହେଇଛି। ଆଜି 3ଟା ବ୍ୟାଚରେ 40ଟା ସ୍କୁଟରର ନାଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଛି। ମୋ ପାଖରେ ତାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ଦେବେଶ ବାବୁ ସ୍କୁଟରରେ ଧାନ କେମିତି ବୁହା ହଉଛି ବରଗଡରେ? ଆଜ୍ଞା ଯଦି ସୁଭାଷ ବାବୁଙ୍କର ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କଲାନି ଦୟାପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତ ଆପଣ ଭିଜିଲାନ୍ସକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ସୁଭାଷ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। ଆରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭରୁ କହୁଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କର ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିବା ଲୋକ ତାଙ୍କର ଟୋଟାଲ କଳ କବ୍ଜା ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ କରିବ କିଏ ଆଉ ଦଣ୍ଡ ଦେବ କିଏ? ଏଇଟା କେବଳ ଉପର ଠାଉରିଆ କଥା। ଓକେ ବିଲକୁଲ ଭୁଲ କଥା। ଆଜି ଯାହା ଆମର ଭାରତ ବର୍ଷରେ ସିଆଇର ସ୍ଥିତି ସେ ଭଳିଆ ସ୍ଥିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବେ ବି ହୋଇନାହିଁ। ଓକେ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀତ ଦେବେଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଶ୍ରୀତ ସୁଭାଷ ଚୌହାନ। ଯେ ସ୍କୁଟର କିଭଳି ଟନ ଟନ ଧାନ ବୋହୁଛି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ କିଭଳି ନକଲି ଚାଷୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ସରକାରୀ ଟଙ୍କାକୁ ହଡପ କରାଯାଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା ସମୟ ସରିଯାଇଛି। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେବ ଆଗାମୀକାଲି ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ। ନମସ୍କାର।